welcome friends. Today we will learn Sandler's reaction. It is a very important reaction. Sandler reaction is used for preparation of haloarenes. That is preparation of haloarenes. Here benzene and X. We can prepare haloarenes by using Sandler's reaction. In Sandler's reaction, haloarene is prepared by using benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt. Now, what is this benzene diazonium salt? I will we may call it as a just diazonium salt. What is diazonium salt? Here I will explain. Di means two. Azo means nitrogen. Neum, N-I-U-M. Neum means positive ions or the species which have positive charge, positive sign. And salt, you know very well what is it. Contains negative ion plus positive ions, that is called as salt. Means here diazonium salt, here di means two, azo means nitrogen, means this salt contains two nitrogen. Neum means positive charge. Azonium, azo or neum means azo carries positive charge, and two diazo has neum, NiUm means it carries positive charge, and salt means combination of negative and positive. We may take it as a X minus, and here is benzene. I may write like this benzene. So this will be a benzene diazonium salt. Instead of this salt, for this reaction we may use benzene diazonium chloride, N2 N1 plus charge, Cl minus. This is benzene diazonium chloride. What will be the then reaction for Sandler's reaction? When this benzene diazonium salt N2 here plus Cl minus is reacted with cuprous chloride CuCl, HCl, it will use chlorobenzene, and if this benzene diazonium chloride reacts with cuprous bromide in presence of HCl, it will use bromobenzene. Preparation of chlorobenzene and bromobenzene from diazonium chloride or diazonium salt is called as Sandler's reaction. By using this diazonium salt, we may also prepare iodobenzene. But this iodobenzene, to prepare iodobenzene, we doesn't have to take cuprous iodide. Here we will take potassium iodide and heat. We may also prepare fluorobenzene. Here we have to take HbF4. Here removal of HCl plus N2
plus BF3. But these two reactions do not come under Sandler reaction. Just only preparation of chlorobenzene and bromobenzene by using diazonium chloride salt, benzene diazonium chloride, we will call it as a Sandler's reaction. Now student, there is a question that how can we prepare this benzene diazonium salt? This is a very important step. How to prepare benzene diazonium salt or benzene diazonium chloride? I will explain. Just look toward the board. Now student, it is very important to study that how that benzene diazonium chloride or benzene diazonium salt is formed or salt is prepared. It is prepared by using primary amines. Primary amine. In this reaction, just only primary amine is used. We do not use here secondary amine and tertiary amine for the preparation of benzene diazonium chloride. Just only when primary amine, I will write here reaction. Primary amine NH2 is reacted with HNO2 nitrous acid this nitrous acid is unstable, so we have to prepare it by combination of NaNO2 and HCl. When sodium nitrate and HCl combines to give HNO2. We got here benzene diazonium chloride. This is an unstable product. We write here name benzene diazonium chloride. This is unstable. Then this benzene diazonium chloride, as we have studied, replace with CuCl and HCl, CuBr and HCl. It will give respective chlorobenzene and bromobenzene. Plus N2 plus N2. This is called Sandler's reaction. Complete reaction. When primary amines, I will repeat here the statements of Sandler's reaction. When primary amine reacts with nitrous acid, gives benzene diazonium chloride. Then benzene diazonium chloride reacts with cuprous chloride, it will give chlorobenzene, reacts with cuprous bromide, it will give bromobenzene. Like to this way, if benzene diazonium chloride reacts with potassium iodide, it will give iodobenzene, and if it reacts with HbF4, it will use fluorobenzene. But preparation of fluorobenzene by using HbF4 and preparation of iodobenzene by using potassium iodide is not a part of Sandler's reaction. Just the preparation of chlorobenzene and bromobenzene by using benzene diazonium chloride is a part of Sandler's reaction, and this reaction is called as Sandler's reaction. Now, student, we have learned here that how we can prepare chlorobenzene and bromobenzene by using primary amine. This reaction is a very important reaction. Why it is important? Because here N2 is a leaving group. In all these reactions, in these two reactions, look toward the board, N2 is leaving out. N2 is leaving out in a gaseous state. So, this is the world's best leaving group. So, this reaction is very useful for the preparation of chlorobenzene and bromobenzene. Now, here, suppose we want
to give just only theory examination of HSC board, we have to rememberize this reaction and we will get 100% mark. But if we want to study for NEET examinations or JEE examination or entrance examination, here we must know that how this benzene diazonium salt or benzene diazonium chloride is formed. Here I have given the reaction, how it is formed, but we must know what is the mechanism for formation of benzene diazonium chloride, and we also must know that what is the mechanism for formation of chlorobenzene or bromobenzene from benzene diazonium chloride. We must know two mechanisms. For up to board examination for 12th class, this study is very useful. We can stop here. But if we want to give the examination or we want to study for entrance examination, we must know the mechanism of both, that is formation of diazonium chloride and formation of haloarenes from benzene diazonium chloride also. So here we will start that we will learn the mechanism for formation of benzene diazonium chloride or benzene diazonium salt. Students, now we'll see mechanism for formation of benzene diazonium salt. आता मुलांना तुम्हाला मध्येच वाटत असेल की बोर्डवर शिकवता ह्या पॅडवर कसं आलं, तर काय झालं मित्रांनो, व्हिडिओ करते वेळेस व्हिडिओ पॉजमध्येच राहिला आणि रेकॉर्डिंगच झाली नाही. नंतर घरी आल्यानंतर कळालं मला, म्हणून थोडंसं इथं अशा प्रकारे व्हिडिओ करून कॉपी पेस्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, म्हणून थोडंसं गडबड झाली. आता नाउ वी विल सी मेकॅनिझम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट. मित्रांनो, हियर HNO2 is formed by the mixture of NaNO2 and HCl. We know that, and I have already explained that. HNO2 is formed by using mixture of these two, because this HNO2 is quite unstable and it readily reacts with air and moisture, so we use to prepare it by using NaNO2 and HCl. Another one point here remember is that here is acid HCl gives H plus ions. Now we will see formation of nitrosonium ion. It is a very important step, formation of nitrosonium ion. While forming benzene diazonium salt, it is a very important step, that is formation of nitrosonium ion. What happens here? Here we are taking nitrous acid. Here is a nitrous acid. This nitrous acid reacts with H plus. Here nitrous acid is, look toward this, N, H and O, 2O, H, NO2, like this way, reacts with H plus. What happens here, friend? This H plus, ह्या H plus ला इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत. हा काय करणार, आता या दोघांपैकी कोणाकडून इलेक्ट्रॉन घेणार, तर ह्या ऑक्सिजनवर दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत. तर ह्या दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैकी एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय होईल, या हायड्रोजनकडे जाईल. म्हणजे असा हायड्रोजनकडे एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेला. आता इथूनच का जाईल हे तुम्हाला लक्षात येईल समोर. नायट्रोजनवरून का जाणार नाही आणि ऑक्सिजनवरूनच का जाईल तो. हा ऑक्सिजन इकडे अट्रॅक्ट होणार, म्हणजे ह्या लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस कडे अट्रॅक्ट होणार. H प्लस कडे अट्रॅक्ट झाल्यानंतर काय तयार झालं बघा, हा O ॲज इट इज, डबल बॉन्ड N, आणि त्यानंतर O, हा H बॉन्ड, हा H बॉन्ड ॲज इट इज, हा H इकडे जाणार. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेले म्हणजे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्डिंग होणार. ही ऑक्सिजन हायड्रोजन मध्ये बॉन्डिंग झालेली आहे इथं. आता इथं काय होईल, हा ऑक्सिजनवरचा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन H कडे गेल्यामुळं, H प्लस कडे गेल्यामुळं ऑक्सिजन वर पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप होईल. अशा रीतीने हा पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला.
आणि मित्रांनो, कोणताही पॉझिटिव्ह स्पेसिस अनस्टेबल राहत नाही, तो स्वतःला स्टेबल करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून काय करेल, हा जो बॉन्ड आहे, हा बॉन्डमधून हा बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स ह्या ऑक्सिजनकडे शिफ्ट होतील. ह्या बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे शिफ्ट झाला की हा प्लस चार्ज निघून जाईल आणि आपल्याला काय मिळेल, HOH म्हणजे वॉटर. वॉटर इज ऑल्सो बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप. आता तुम्हाला कळालं असेल की हा H प्लस नायट्रोजनचे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेतला नाही, पण ऑक्सिजनचे घेतला. का तर समोर त्याला लिव्हिंग ॲज अ इन द फॉर्म ऑफ लिव्हिंग ग्रुप त्याला बाहेर निघून जायचं होतं. फॉरगेट दॅट मॅटर. इथं काय होणार, हा ऑक्सिजनकडे बॉन्ड जाईल, मग याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेला. आता वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेला म्हणजे ह्या बॉन्डमधले इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सिजनचा असतो आणि एक नायट्रोजनचा असतो. म्हणजे नायट्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन गेला म्हणजे नायट्रोजनवर काय चार्ज येणार, पॉझिटिव्ह चार्ज येणार. हा -H2O आपण इथं लिहिला, हा -H2O निघून गेला. मग नायट्रोजनवर येणार प्लस चार्ज, इथं लिहिला डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड नायट्रोजन, नायट्रोजनच्या डोक्यावर इथं प्लस लिहिलं. हा जो स्पेसिस तयार झाला ह्याला म्हणतात नायट्रोसोनियम आयॉन. आता नायट्रोसोनियम आयॉन इज अ क्वाइट स्टेबल. व्हाय इट इज क्वाइट स्टेबल? बिकॉज इट शोज रेझोनन्स. हाऊ इट शोज रेझोनन्स? लुक टुवर्ड दिस. हा ऑक्सिजनला लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे असू द्या किंवा हे खालचे असू द्या, हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय करतात, हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होतात. असं हे इथं शिफ्ट झाले, हा डबल बॉन्डचा काय तयार होतो, ट्रिपल बॉन्ड तयार होतो. इथं दाखवलं बघा, नायट्रोजन नायट्रोजनच्या जागी, हा नायट्रोजनवर प्लस चार्ज आहे. इकडे गेल्यानंतर काय होईल, हा नायट्रोजनचा प्लस चार्ज निघून जाईल, नायट्रोजन न्यूट्रल होईल. कारण इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे या बॉन्डमध्ये आले म्हणजे नायट्रोजनचा चार्ज कमी झाला. मग स्वतः इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन इकडे दिल्यामुळं ऑक्सिजनवर येणार पॉझिटिव्ह चार्ज. अशा रीतीनं हा सुद्धा इंटरमिडिएट आहे, आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये दाखवलं. म्हणजे रेझोनन्स स्ट्रक्चरमध्ये काय होईल, असा कंपाऊंड तयार झाला की पुन्हा असा तयार होईल, असा तयार झाला की पुन्हा असा तयार होईल. हे दोन्ही स्ट्रक्चर ते दाखवत राहील, म्हणून आपण याला रेझोनन्स स्ट्रक्चर म्हणतो. आणि जर रेझोनन्स स्ट्रक्चर जर असतील तर त्याची थोडी स्टॅबिलिटी दुसऱ्या इंटरमिडिएट पेक्षा जास्त असते. म्हणून नायट्रोसोनियम आयॉन इज क्वाइट स्टेबल ड्यू टू रेझोनन्स स्टॅबिलिटी. अशा रीतीने इथं आपल्याला मिळाला नायट्रोसोनियम आयॉन मिळाला. आता मित्रांनो, हा नायट्रोसोनियम आयॉन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट. आता नेक्स्ट स्टेप, एक पाहिलं आपण फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोसोनियम आयॉन, हा आपला झाला. आता आपण पाहू नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट. आता बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट आपण पाहूया. हे नायट्रोसोनियम आपण आयन आपल्याला कोणापासून मिळाला, मग हा HNO2 पासून मिळाला. कोणापासून मिळाला, तर ह्या HNO2 पासून मिळाला. म्हणजे HNO2चं तुम्हाला इथं काम लक्षात आलं असेल. मग काय करणार, हा HNO2 कोणासोबत रिॲक्ट होणार, प्रायमरी अमाइन सोबत. काय देण्यासाठी आपल्याला, बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट. तर इथं पाहू आपण सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन B, फॉर्मेशन ऑफ बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट. आता बेन्झीन डायअझोनियम सॉल्ट कसा तयार होणार, हा जो आपल्याला नायट्रोसोनियम आयन मिळाला कोणापासून मिळाला, HNO2 पासून. हा HNO2 पासून मिळाला नायट्रोसोनियम आयन ह्या अमाइन सोबत रिॲक्ट करणार. हा कोणता अमाइन आहे, प्रायमरी अमाइन. ह्याचं नाव काय, ॲनिलीन. ॲनिलीन सोबत रिॲक्ट करणार. आता इथं काय होईल मित्रांनो, पहा की हा नायट्रोजनच्या डोक्यावर प्लस चार्ज आहे. कोणताही चार्ज स्पेसिस स्टेबल राहत नाही, आपण तुम्हाला सांगितलं अगोदरच. तो काय करणार, स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून इथं काय होणार, हा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन याच्याकडे अट्रॅक्ट होईल. अट्रॅक्ट होऊन या दोघांमध्ये बॉन्ड तयार होईल. हे मी इथं दाखवलं पहा. हा पुढच्या स्टेपला इथं काय, NHH NHH हे इथं ॲज इट इज लिहिलं. मग काय होणार, हा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इथं गेला, N आणि O ला अटॅच झाला ह्या स्ट्रक्चरला. हे स्ट्रक्चर N आणि O ला इथं बॉन्ड तयार झाला. आता लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ह्या नायट्रोजनकडे दिल्यामुळं याचे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस झाले. म्हणून ज्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन जातात निघून त्याच्यावर काय येतो, पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, आपल्याला माहित आहे. मग हे इथं काय येणार, पॉझिटिव्ह चार्ज येणार. ह्या नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला. का पॉझिटिव्ह चार्ज आला, बिकॉज दिस NH2 हॅव डोनेट इट्स लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस N+. मग इथं या. आता ह्या रिॲक्शनमध्ये काय होणार, आता हा पॉझिटिव्ह स्पेसिस आहे. हा पॉझिटिव्ह स्पेसिस अनस्टेबल आहे, तो स्वतःला स्टेबल करण्याचा प्रयत्न करतो. मग इथं काय होतंय, हा बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय करतो, ह्या नायट्रोजनकडे जातो. हा नायट्रोजनकडे जातो. हा नायट्रोजनकडे गेला की H- आपण इथं काढून टाकलेला आहे. मग नायट्रोजनकडे गेला की हा होणार स्टेबल. मग इथं
बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकडे गेला म्हणून ऑटोमॅटिकली हा एन बॉन्ड आपण इथं दिलेला आहे ओ आणि हा बॉन्ड इकडे गेल्यामुळं याच्यावर काय येणार लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन येणार. आता इथं आहे गंमत. आता इथं काय होईल, आता मित्रांनो ही खूप महत्वाची स्टेप आहे. ह्या ठिकाणी काय होईल पहा, इथं आहे बॅक बॉन्डिंग. आता बॅक बॉन्डिंग काय आहे इथं, हा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय करणार, हा इकडे शिफ्ट होणार. इथं शिफ्ट झाला की मग इथं काय होईल, हा सिंगलचा डबल बॉन्ड होणार. हा डबल बॉन्ड झाले की नायट्रोजनला किती बॉन्ड झाले, 1 2 3 आणि इकडून इकडे आलेला एक 4. मग नायट्रोजन, मग पुन्हा इथं नायट्रोजनला 3 बॉन्ड असतात. मग इकडचं ऑक्सिजन काय करेल, ह्या डबल बॉन्ड पैकी एक बॉन्ड ह्या ऑक्सिजनवर जाईल. आता ह्या ऑक्सिजनवर गेला की इथं काय येतो, या ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह चार्ज येतो. इलेक्ट्रॉन जिकडे जातात त्या स्पेसिसवर निगेटिव्ह चार्ज येतो. मग याच्यावर मी इथं लिहून दाखवतोय, गरज नाही लिहायची, पण निगेटिव्ह चार्ज येणार. मग हा निगेटिव्ह चार्ज काय करेल, ह्या Hला अट्रॅक्ट करेल. कशाच्या स्वरूपात, H+च्या स्वरूपात. हा इकडे अट्रॅक्ट होईल याच्याकडे. हा H+च्या स्वरूपात, हा H+च्या स्वरूपात याच्याकडे अट्रॅक्ट होईल. मग तसं जर झालं की हा बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट होतो. हा H+ गेला म्हणजे इलेक्ट्रॉन इथंच ठेवून गेला. मग हे इथले इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होतील आणि आपल्याला काय मिळालं, इथले इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाल्यामुळं N एक बॉन्डच्या ऐवजी इथं 2 बॉन्ड मिळाले. याच्या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंगमुळं हे नायट्रोजन सोबत 2 बॉन्ड झाले. पुन्हा हा नायट्रोजन ॲज इट इज आणि हा ऑक्सिजनचा एक बॉन्ड इकडे गेला होता, याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आला म्हणजे इथे एकच बॉन्ड राहिला म्हणून एक बॉन्ड हा इथं आपण घेतला आणि त्याच्यानंतर इकडचा H इथं आला म्हणून हा H. अशा रीतीनं हा स्ट्रक्चर मिळाला. आता इथं काय होईल लक्षात द्या. आता आपल्या याच्यामध्ये काय आहे, ऑलरेडी H आहे अवेलेबल ऍसिडचा. तो ऍसिडचा H काय करेल, जो अवेलेबल H आहे तो H काय होणार, याच्यासोबत रिॲक्ट करणार. तर आता H कुठं रिॲक्ट करेल, आपण जे मागची स्टडी केली आपल्याला कळालं जिथं लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत तिथंच अटॅक करेल. पण जर दोन ठिकाणी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील तर कोणत्या ठिकाणी अटॅक करेल, की जिथून आपल्याला एखादा लिव्हिंग ग्रुप बाहेर काढता येईल त्या ठिकाणी अटॅक करेल. मग हा H काय करणार, ह्या ऑक्सिजनवर अटॅक करेल, ऑक्सिजनशी अट्रॅक्ट होईल. म्हणजे हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ कडे जातील. H+ कडे गेल्यामुळं काय होणार इथं, की या H+ ह्या ऑक्सिजनकडे जाईल किंवा हे इलेक्ट्रॉन्स या H+ कडे जातील. मग ह्या ऑक्सिजन सोबत H बॉन्डिंग तयार झाली. ही ऑक्सिजन सोबत H बॉन्डिंग तयार झाली म्हणजे ऑक्सिजनचे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळे मागच्यासारखं काय आलं, याच्यावर प्लस चार्ज आला. हा प्लस चार्ज आला की मग ह्या स्पेसिसला इतक्याला काय वाटते की आपण निघून जावं. कशाच्या स्वरूपात निघून जावं, -H2O स्वरूपात निघून जावं. म्हणून हा काय करतो, हा इकडचा बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन स्वतःकडे खेचून घेतो. आता हा स्वतःकडे खेचून घेतल्यानंतर काय होणार की ह्या -H2O स्वरूपातून H2O निघून जाईल आणि काय उरणार, हा नायट्रोजन बेन्झिन रिंग, नायट्रोजन आणि Nच्या डोक्यावर काय येणार प्लस का आला, हा बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोणाकडे गेला, ऑक्सिजनकडे गेला. ह्या बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्ये एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा सुद्धा होता. हा इकडे गेल्यामुळे काय झालं, नायट्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन लॉस झाल्यामुळं नायट्रोजनवर काय येणार प्लस चार्ज येणार. आता इथं काय होते बघा, समोर काय होणार मित्रांनो, हा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होईल. हा इकडे शिफ्ट झाला की काय होणार, हे 2 बॉन्ड होते, ह्या 2 बॉन्डच्या ऐवजी इथं काय तयार होतील, 3 बॉन्ड तयार होतील म्हणजे ट्रिपल बॉन्ड तयार होईल. आणि लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळं नायट्रोजनवर काय चार्ज येणार, इथं नायट्रोजनवर येणार पॉझिटिव्ह चार्ज. अशा रीतीनं काय तयार झाला, हा नायट्रोजन प्लस चार्जवाला स्पेसिस तयार झाला. मग आता इथं काय होईल, ऑलरेडी जो आपला Cl आहे सोल्युशन मधला HCl सोबतचा, ह्या HCl सोबतचा Cl हा काय करेल की Cl मायनस चार्जवाला आणि N प्लस चार्जवाला हे दोघे हा इकडे याच्याकडे अट्रॅक्ट होईल आणि आपल्याला हा N2 प्लस आणि Cl मायनस अशा रीतीनं बेन्झिन डायझोनियम सॉल्ट देणार. आता हा बेन्झिन डायझोनियम सॉल्ट, आता इथं काय होणार मित्रांनो, हा बेन्झिन डायझोनियम सॉल्ट हा काय करेल, समजा क्युप्रस क्लोराईड सोबत रिॲक्ट झाला आपल्याला क्लोरोबेन्झिन देईल आणि क्युप्रस ब्रोमाइड सोबत समजा रिॲक्ट झाला तर आपल्याला काय देईल, क्लोरोबेन्झिन देईल. अशा प्रकारे हे फॉर्मेशन ऑफ काय आहे,
फॉर्मेशन ऑफ बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट आणि आपण पाहिलं फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोसोनियम आयन. नायट्रोसोनियम आयन आपल्याला कोणापासून मिळाला? नायट्रस ॲसिडपासून मिळाला, HNO2 पासून मिळाला. आणि तो HNO2 इथं प्रायमरी अमाइन सोबत म्हणजे HNO2 म्हणजे त्याच्या स्वरूपात HNO2 मधला आपल्याला काय नायट्रोसोनियम आयन प्रायमरी अमाइन सोबत रिॲक्शन होतो. अशा रीतीने मेकॅनिझम होते आणि आपल्याला बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट मिळतो. हा बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट अशा रीतीने क्युप्रस क्लोराईड आणि क्युप्रस ब्रोमाइड सोबत रिॲक्ट झाला की आपल्याला क्लोरोबेन्झीन आणि ब्रोमोबेन्झीन अनुक्रमे आपल्याला मिळतो. आता मित्रांनो हे पाहिलं. आता याच्यानंतर आपण पाहूया की ह्या बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट टू हॅलोॲरिन्स कसा मिळतो त्याची मेकॅनिझम. तर मुलांनो हे सगळे स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित, म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील. Now we will see mechanism for formation of haloaryls. This mechanism for formation of haloaryls is also called as single electron transfer mechanism. Why this is called as single electron transfer mechanism? You will understand while studying this mechanism. In this mechanism, just only a single electron get transferred, so it is called as single electron transfer method. Never mind, look toward the board. How this reaction occurs? Here, instead of Cl or Br, I am using x equal to Cl minus or Br minus. This is benzene diazonium salt. Benzene diazonium halide means salt, it may be chloride or bromide. When reacts with cuprous halide, that means cuprous chloride or cuprous bromide. What happens here? We know very well that in benzene diazonium salt, this N plus charge is acquired due to transfer of one electron. So it requires one electron. This electron then transferred toward this nitrogen. तर हा नायट्रोजन कडे गेल्याच्यानंतर काय होणार? हे अशा प्रकारे आपल्याला इथं डायॲझो रॅडिकल मिळेल. हा इथं X मायनस म्हणजे क्लोरीन किंवा ब्रोमीन असू द्या त्याच्यावरचा मायनस चार्ज. आपण याला काय करू? आता हा काय करणार? हा इकडे गेल्यामुळं एक इलेक्ट्रॉन इकडे गेल्यामुळं काय होणार? हा स्टेबल मॉलिक्यूल तयार होईल. हा असा ब्रेक राहील, याच्यासोबतच राहील. हा ब्रेक कोण म्हणता येणार नाही तर आपण हा याच्यासोबत अट्रॅक्शन मध्ये मायनस आणि प्लस हेच आपण इथे लिहिलं. हा स्टेबल लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हा असू द्या किंवा हा असू द्या आणि एक फ्री रॅडिकल X Cl मायनस किंवा Br मायनस हा त्याच्या सोबतच आहे. मग इथं काय होणार? ह्याचा एक इलेक्ट्रॉन गेला म्हणजे याच्यावर काय चार्ज येणार? पॉझिटिव्ह चार्ज येणार. आपण इथे लिहिलं CuX पॉझिटिव्ह चार्ज. पुन्हा काय होईल? इथं हा पॉझिटिव्ह आणि ह्या रिएक्शन मिक्सचर मध्ये असलेला इथला हलाइड हा निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस हा इकडे याच्याकडे अट्रॅक्ट होणार त्या पॉझिटिव्ह स्पेसिस कडे आणि आपल्याला मिळेल XCuX म्हणजे CuX2 म्हणजेच तो काय होणार? CuX2 म्हणजे आपण त्याला म्हणू CuCl2 किंवा CuBr2 म्हणू. याची काही सांगायची गरज नाही पण ह्या पद्धतीने म्हणजे हा याच्यामधून इथून निघून जाणार. हा असं झाल्यामुळे आपल्याला इथं काय मिळेल? मग इतका स्पेसिस मिळेल. आता हा इतका स्पेसिस काय होणार? हा आपल्याला इथे मिळेल. हा झाला डायॲझो रॅडिकल एक रॅडिकल असल्यामुळे हा इथे मिळणार. मग इथं काय होणार? होमोलायटिक क्लीवेज. हा बॉन्ड काय होणार? होमोलायटिकली क्लीवेज होणार. होमोलायटिकली म्हणजे काय? एक एक इलेक्ट्रॉन एक बेन्झीन रिंगकडे जाणार, एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजन कडे जाणार. हे होमोलायटिक क्लीवेज का होईल? तर इथं आपल्याला माहित आहे N2 इज अ बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप. तो सर्वात अगोदर बाहेर निघून जायचा पडेल. काही करेल पण बाहेर निघून जाईल. म्हणून हा काय करणार? होमोलायटिक क्लीवेज हा N हाच ड्रायव्हिंग फोर्स आहे. हा एक इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट करेल, दुसरा इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट करेल आणि आपल्याला काय मिळेल? मग हा N2 च्या स्वरूपात हा तेवढा N2 च्या स्वरूपात बाहेर पडेल. हा N एक इलेक्ट्रॉन इकडे गेला म्हणजे ह्या नायट्रोजनवर झाले दोन इलेक्ट्रॉन एक ट्रिपल बॉन्ड N ह्यालाच म्हणू आपण N2 च्या स्वरूपात बाहेर पडेल. मग ह्या बेन्झीन रिंगवर इथला एक इलेक्ट्रॉन आला म्हणून आपण इथे लिहिलं ह्या बेन्झीन रिंगवर इथे एक इलेक्ट्रॉन.
ह्याला म्हणायचं अरिल फ्री रॅडिकल्स किंवा अरिल रॅडिकल्स म्हणून. आता इथं काय होतंय, हा जो या स्टेप मध्ये आपल्याला CuX2 मिळालेला आहे, त्या CuX2 पैकी त्या CuX पैकी किंवा ह्या CuX पैकी एक बॉन्ड काय होणार, पुन्हा इथं होमोलायटिक क्लीवेज होणार. या दोन इलेक्ट्रॉन पैकी, ह्या बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैकी एक पेअर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन काय होणार, X कडे जाणार, दुसरा इलेक्ट्रॉन काय होणार, Cu कडे जाणार. एक इलेक्ट्रॉन X कडे, एक इलेक्ट्रॉन Cu कडे, आणि हा X कडे एक इलेक्ट्रॉन म्हणजे X असा रॅडिकल हा काय होणार, ह्या रॅडिकल सोबत रिएक्ट होणार आणि आपल्याला रिएक्ट मीन्स बॉन्डिंग करणार आणि आपल्याला अशा रीतीने हा बॉन्ड तयार होईल. पुन्हा याच्यातून आपल्याला काय मिळेल, प्लस हा उरलेला काय मिळणार CuX आणि इथून एक इलेक्ट्रॉन याच्याकडे आलेला असा हे रॅडिकल मिळेल. हा मिळालेला रॅडिकल पुन्हा काय करेल, याच्यासोबत रिएक्ट करेल अशा पद्धतीनं, पुन्हा हा मिळेल, पुन्हा याच्यानंतर हे मिळेल, पुन्हा असं मिळेल, पुन्हा ही रिएक्शन येईल, अशी कंटिन्युअस रिएक्शन. अशा रीतीनं आपल्याला काय मिळालं, हॅलो ॲरिन्स मिळाला. Here we have studied Sandman's reaction. According to 12th class Maharashtra State Board examination, just there is a required to understand what is Sandman reaction. If you want to prepare for entrance examination, you must have to know the mechanism for benzene diazonium salt, that is formation of benzene diazonium salt and formation of halogens also. These both mechanism I have given here. Now once again I am revising the reaction. In Sandman reaction, benzene diazonium salt reacts with Q plus chloride or Q plus bromide. It gives respective chlorobenzene and bromobenzene. Benzene diazonium salt is prepared by reacting primary amines. Prepared by reacting just only primary amines with HNO2. This HNO2 is readily react with air and moisture, so we use combination of Na, NO2 and HCl that reacts with primary amine and it gives benzene diazonium salt. This benzene diazonium salt reacts with Q plus halide, that may be a chloride or that may be a bromide, and gives haloarines, that is chlorobenzene or bromobenzene or haloarines of chloro and bromobenzene. Take a screenshot. Thank you.